Good afternoon, students. In AI Unit 6, Gameplay, in this Unit 6, we start with the basic introduction and then we can learn the Minimax algorithm and its example. Now today I will start the another topic. Its name is adding alpha beta cutoffs. Okay, we all are know that alpha and beta, it is the two constants value. Now we can start the procedure with minimax, and here we can use the DFS, depth first search. So first I will give the basic introduction, then I will explain the algorithm, all steps, and then we can take one example and learn the example. Okay. Minimax procedure is depth first process. Here it is the depth first process and one path is explored as far as time allows. The static evaluation function is applied to the game position at the last step of the path. We can start with the root node and we can reach at the leaf node, and here we can consider all steps and all positions. Now we can find out the efficiency of the DFS. DFS are depth first search. Okay, and here we can improve the branch and bound technique, in which partial solutions that are clearly worse than known solutions can be abandoned early. Okay, here we can improve the DFS and here we can use the bound technique, and then we can find out the particular solution. We can find the base solution. Okay, and it is necessary to modify the branch and bound strategy to include two bounds, one for each of the players. We can start with the root node and we can reach at the leaf node, and here we can use two different bounds. Okay, and two or more players are present, then we can modify the strategy, and this is known as alpha beta pruning. Okay, now it requires to maintain of two threshold values. Here we can select the two different threshold values, one representing a lower bound on that maximizing node, and it is known as alpha, and another value is representing upper bound, and here we can consider as a minimizing node, and we can assign this value as a beta. Okay, so here we can consider alpha and beta, two different nodes for the lower and upper bound, alpha for lower bound and beta for upper bound. Okay, each level must receive both the values, one to use and one to pass down for the next level to use, and here we can receive both the value, minimizing and maximizing node. Okay, so here we can use the pass down and we can reach at the next level and we can use that value. Now the minimax procedure as it stands does not need to treat maximizing and minimizing levels differently, since it simply negates evaluation each time it changes levels. And here we can use the minimax procedure, and we can choose two levels, okay, minimum and maximum level, and then we can find out the changes. Now
Instead of referring to alpha and beta, Minimax uses two values. Okay, use threshold and pass threshold. We can consider threshold value, and here we can consider two threshold value. One is for use threshold and second is for pass threshold. Okay, so first is use threshold is used to compute cutoffs. કટઓફ વેલ્યુ આપણે બતાવી હોય તો એના માટે આપણે યુઝ થ્રેશોલ્ડનો યુઝ કરશું. કે સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે કટઓફ વેલ્યુ આટલી છે, બરાબર. તમારી એક્ઝામ છે તો એમાં 30માંથી મિનિમમ 15 માર્ક્સ તો આવવા જ જોઈએ. તો એ શું કર્યું, આપણે કટઓફ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરી કે મિનિમમ આટલા તો આવવા જ જોઈએ અને એના કરતાં વધારે આવે તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો એને આપણે એઝ અ યુઝ થ્રેશોલ્ડ તરીકે કન્સિડર કરશું. અને બીજું શું છે, પાસ થ્રેશોલ્ડ ઇઝ પાસ ટુ નેક્સ્ટ લેવલ એઝ ઇટ્સ યુઝ થ્રેશોલ્ડ. હિયર વી કેન કન્સિડર ધી પાસ થ્રેશોલ્ડ. એમાં આપણે કઈ વેલ્યુ લેવાના છે, નેક્સ્ટ લેવલની વેલ્યુ કે જે યુઝ લેવલમાં હશે એનાથી વધારે વેલ્યુ. કે જે રીતના આપણે માર્ક્સ કીધું કે 15 કરતાં વધારે હશે એ માર્ક્સને આપણે શેમાં લેશું, પાસ થ્રેશોલ્ડમાં. ઓકે, ત્યાર પછી શું આપેલું છે, યુઝ થ્રેશોલ્ડ મસ્ટ ઓલ્સો બી પાસ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ બટ ઇટ વિલ બી પાસ એઝ પાસ થ્રેશોલ્ડ સો દેટ ઇટ કેન બી પાસ ટુ થર્ડ લેવલ ડાઉન એઝ યુઝ થ્રેશોલ્ડ અગેન એન્ડ સો ફોર્થ. નાવ એકવાર આપણને યુઝ થ્રેશોલ્ડની વેલ્યુ મળી ગઈ એટલે એને શું કરશું, આપણે નેક્સ્ટ લેવલમાં પાસ કરશું, બરાબર. અને શું કરશે, પાસ થ્રેશોલ્ડની વેલ્યુ પણ આપણને મળશે અને આપણે એને 1 બાય 1 અલગ અલગ લેવલમાં પાસ કરતા જશું. આ રીતના આપણને શું થશે, યુઝ થ્રેશોલ્ડ મળતો જશે અને પાસ થ્રેશોલ્ડની વેલ્યુ પણ મળશે. ત્યાર પછી શું આપેલું છે, જસ્ટ એઝ વેલ્યુઝ had to be negated each time they were passed across level. અને એવું નથી કે દરેક ટાઈમે આપણને જે વેલ્યુ જોઈએ છે એ જ મળશે. એક્ઝામમાં પણ આપણે કીધું હોય કે 15 કરતાં વધારે માર્ક્સ આવવા જોઈએ તો પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સ ઓછા આવે છે એટલે એ લોકોને શું કરવામાં આવશે, ફેલ કરવામાં આવશે, બરાબર. અને રિમિટ લેવામાં આવશે. તો એ ફેલર કન્ડિશન છે, બરાબર. તો એને પણ આપણે અહીંયા કન્સિડર કરી શકીએ, બરાબર. સ્ટીલ there are no difference between the code required at maximizing levels and that required at minimizing levels. નેક્સ્ટ શું આપેલું છે, ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે કે જે પણ આપણને કોડ જોઈએ છે, બરાબર, એમાં આપણે મેક્સિમમ લેવલ અને મિનિમમ લેવલને ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, બરાબર. શું આપેલું છે, pass threshold should always be the maximum of the value it inherits from above and the best move found it at level. આપણે જે મેક્સિમમ વેલ્યુ લેવાના છે, બરાબર, તો એમાં શું થશે, ઇનહેરિટ કરાવશું એટલે એ વેલ્યુને આપણે કોલ કરાવશું. કઈ વેલ્યુને, કે જે પહેલાં લેવલમાંથી આપણે બેસ્ટ વેલ્યુને સિલેક્ટ કરેલી છે એને, બરાબર. અને એ વેલ્યુ કેવી હશે, મેક્સિમમ વેલ્યુ હશે. ઓકે, ત્યાર પછી શું આપેલું છે, ઇફ પાસ થ્રેશોલ્ડ ઇઝ અપડેટેડ the new value should be propagated both down to lower levels and back up to higher ones so that it always reflects the best move found anywhere in the tree. ત્યાર પછી આપણે શું કરવાના છે, ટ્રીને કન્સિડર કરશું કે એમાં જે આપણે પાસ થ્રેશોલ્ડમાં વેલ્યુ નાખીએ છીએ, વેલ્યુ આપણે નાખશું એટલે શું થશે, વેલ્યુ અપડેટ થશે, જૂની વેલ્યુ હશે એની જગ્યાએ નવી વેલ્યુ આવી જશે, બરાબર. અને આપણને હાયર લેવલ અને લોઅર લેવલની વેલ્યુ મળશે અને એનું રિફ્લેક્શન આપણને મળશે, જે પણ સ્કોર હશે એ આપણને જોવા મળશે ટ્રીમાં દરેક નોડની પોઝિશન, બરાબર. ત્યાર પછી શું આપેલું છે, ધ મિનિમેક્સ એ બી રિક્વાયર્સ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પોઝિશન, ડેપ્થ પ્લેયર, યુઝ થ્રેશોલ્ડ એન્ડ પાસ થ્રેશોલ્ડ. ત્યાર પછી આપણે શું કરશું, મિનિમમ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ લેશું
કે જેમાં આપણને એ બીની જરૂર હશે, બરાબર. અને આપણે 5 આર્ગ્યુમેન્ટ સિલેક્ટ કરશું. પહેલું કયું હશે? પોઝિશન, પછી ડેપ્થ, પછી પ્લેયર, પછી યુઝ થ્રેશોલ્ડ અને પછી પાસ થ્રેશોલ્ડ. ઓકે, તો આ 5 વેલ્યુ આપણે 1 બાય 1 લેવાની છે. અને શું કરશું? મિનિમેક્સ એ બી, એ અને બીમાંથી આપણે જે પણ મિનિમમ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ હશે એને લેવાના છે. તો એના માટે કઈ રીતના લખશું? કરંટ, 0, player 0, maximum value static can compute, then minimum value static can compute. હવે અહીંયા શું આવશે? મિનિમેક્સ એ બી કરશું એટલે કરંટ વેલ્યુ જે પણ હશે એ મળશે, 0 હશે તો 0 મળશે. અને 1 બાય 1 પ્લેયરને આપણે કન્સિડર કરશું અને જે પણ મેક્સિમમ વેલ્યુ હશે, મિનિમમ વેલ્યુ હશે એ આપણને મળશે, બરાબર. તો આ છે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન શેના માટેનું? એડિંગ આલ્ફા એન્ડ બીટા કટ ઓફ્સ. ઓકે, હવે આપણે અલ્ગોરિધમ જોવાના છે અને ત્યાર પછી આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈશું. અલ્ગોરિધમમાં શું આપેલું છે? મિનિમેક્સ એ બી ઇન બ્રેકેટ પોઝિશન, ડેપ્થ, પ્લેયર, યુઝ થ્રેશોલ્ડ એન્ડ પાસ થ્રેશોલ્ડ. ઓકે, તો આ 5 વેલ્યુ આપણે કન્સિડર કરવાની છે અને મિનિમેક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. તો અલ્ગોરિધમ માટે અલગ અલગ સ્ટેપ્સ આપેલા છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર. પહેલા સ્ટેપથી શું આપેલું છે? પહેલા સ્ટેપમાં ઇફ ડીપ ઇનફ પોઝિશન ડેપ્થ ધેન રિટર્ન ધી સ્ટ્રક્ચર. આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ડીપ ઇનફથી અને પોઝિશન ફાઇન્ડ આઉટ કરશું અને શું કરશું? એનું સ્ટ્રક્ચર રિટર્ન કરશું. કઈ રીતના? વેલ્યુ આપશું, વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટેટિક, then we can write the position player and we can write the path is equal to null. જે રીતના આપણે મિનિમેક્સ અલ્ગોરિધમમાં પહેલું સ્ટેપ લખેલું હતું એ જ રીતના અહીંયા બી લખવાનું છે, બરાબર. વેલ્યુ આપણે સ્ટેટિક લેવાની છે અને પાથ પહેલાં કેવો લેવાનો છે? નલ, કે પાથમાં કંઈ જ નહીં હશે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન પર. ત્યાર પછી આપણે આવીએ સેકન્ડ સ્ટેપ પર. જો આવું નહીં હશે તો શું કરશું? અધરવાઇઝ જનરેટ વન મોર પ્લે ઓફ ધ ટ્રી બાય કોલિંગ ધી ફંક્શન મૂવ જનરેશન. then we can write in bracket position player and setting successor to the list it returns. પછી આપણે શું જનરેટ કરશું? 1 બાય 1 કઈ રીતના પ્લે કરશું ટ્રીને તે ફંક્શન કઈ રીતના કોલ કરાવશું, બરાબર. અને 1 બાય 1 આપણે લિસ્ટ કઈ રીતના રિટર્ન કરશું તે. આ આપણો સેકન્ડ સ્ટેપ હશે. થર્ડ સ્ટેપમાં શું આવશે? ઇફ સક્સેસર ઇઝ એમ્પ્ટી there are no moves to be made. સક્સેસર જ્યારે એમ્પ્ટી હશે એ આપણો થર્ડ સ્ટેપ છે. તો ત્યારે આપણે શું કરવાના છે? મૂવને ફાઇન્ડ આઉટ કરશું કે કોઈ મૂવ થાય છે કે નહીં થતું અને એનું સ્ટ્રક્ચર ચેક કરશું, બરાબર, કે એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે તો એ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે ડીપ ઇનફ માટે. તો આ આપણું થર્ડ સ્ટેપ હશે મિનિમેક્સ એ બી માટે અલ્ગોરિધમ માટેનું. ત્યાર પછી ફોર્થ સ્ટેપ શું છે? ઇફ સક્સેસર ઇઝ નોટ એમ્પ્ટી. ત્રીજામાં શું લીધું? જ્યારે સક્સેસર એમ્પ્ટી હોય. હવે ચોથામાં શું લેવાના છે? કે જ્યારે સક્સેસર એમ્પ્ટી નહીં હશે તો ત્યારે શું થશે? then go through it, examining each element and keeping track of the best one. this is done as follows. ત્યાર પછી આપણે શું કરશું? એ એલિમેન્ટનું એક્ઝામિનેશન કરશું અને એનો ટ્રેક સિલેક્ટ કરશું, બરાબર. અને એમાં પાછા ફોર્થ સ્ટેપમાં અલગ અલગ કન્ડિશન આપેલી છે ABCD. તો એમાં શું આપેલું છે? for each element successor of successor A set result successor. તો જ્યાં પણ શું હશે આપણે શું સેટ કરવાના છે? રિઝલ્ટ સક્સેસરની જગ્યાએ મિનિમેક્સ એ બી, સક્સેસર ડેફ +1 અપોઝાઇટ પ્લેયર માઇનસ પાથ થ્રુ એન્ડ માઇનસ યુઝ થ્રેશોલ્ડ.
આ દરેક ટર્મનો આપણે યુઝ કરશું અને મિનિમેક્સ એ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. બરાબર. બી કન્ડિશનમાં શું છે? સેટ ન્યૂ વેલ્યુ ટુ વેલ્યુ રિઝલ્ટ સક્સેસર. નવી જે વેલ્યુ મળશે એને આપણે ક્યાં સેટ કરશું? કે જે આપણી જૂની વેલ્યુ છે રિઝલ્ટ સક્સેસરની ત્યાં. બરાબર. ત્યાર પછી સી કન્ડિશનમાં શું છે? ઇફ ન્યૂ વેલ્યુ ઇઝ ગ્રેટર ધેન પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડ. હવે જે આપણને નવી વેલ્યુ મળી એ પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડ કરતાં જ્યારે વધારે હશે તો ત્યારે આપણે શું કરશું? then we have found a successor that is better than any that have been examined so far. ત્યારે આપણે શું કરશું? એ સક્સેસરને વધારે સારી રીતના સિલેક્ટ કરશું કે એનું એક્ઝામિનેશન કઈ રીતના થાય છે અને શું કરશું? રેકોર્ડ ધીસ બાય ડુઈંગ ધી ફોલોઈંગ. અને એનું રેકોર્ડ રાખશું. પહેલાંમાં શું છે? સેટ પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડ ટુ ન્યૂ વેલ્યુ. આપણે શું સેટ કરવાના છે? કે પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડની જગ્યાએ નવી વેલ્યુને સેટ કરશું. બીજું, ધ બેસ્ટ નોન પાથ ઇઝ નાવ ફ્રોમ કરંટ ટુ સક્સેસર. બેસ્ટ નોન પાથ હશે એને શું કરશું? સેટ કરશું કરંટ સક્સેસરમાં. ત્યાર પછી શું કરશું? એનો સિમિલર પાથ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું સક્સેસરનો. બરાબર. અને રિકર્સિવ કોલ કરાવશું. ત્યાર પછી મિનિમેક્સ એ બી અને શું સેટ કરશું? બેસ્ટ પાથ ટુ ધ રિઝલ્ટ ઓફ એટેચિંગ સક્સેસર ટુ ધી ફ્રન્ટ ઓફ પાથ. બેક સાઈડમાં જે બી આપણને મળે છે રિઝલ્ટ સક્સેસર એમાં આપણે બેસ્ટ પાથને રાખશું. ડીમાં શું આપેલું છે? પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડ ઇઝ નોટ બેટર ધેન યુઝ થ્રેશોલ્ડ. યુઝ થ્રેશોલ્ડ એ સારું હશે કોની કમ્પેરિઝનમાં? પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડની. અને ત્યાર પછી આપણે શું કરશું? સ્ટોપ કરી દઈશું એનું એક્ઝામિનેશન. બરાબર. અને પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડ ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ યુઝ થ્રેશોલ્ડ ધેન રિટર્ન ઇમિડિયેટલી વિથ વેલ્યુ. ત્યાર પછી આપણે શું કરશું? કે જ્યારે પણ પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડની વેલ્યુ એ યુઝ થ્રેશોલ્ડ કરતાં વધારે અથવા તો એના જેટલી હશે તો ત્યારે આપણે શું કરશું? એ વેલ્યુને લખી દઈશું. સ્ટેપ નંબર 5 શું છે? રિટર્ન ધી સ્ટ્રક્ચર. જે બી સ્ટ્રક્ચર બન્યું છે એને રિટર્ન કરશું. તો શું થશે? વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડ એન્ડ પાથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેસ્ટ પાથ. એ વેલ્યુ કેવી હશે? પાસ્ટ થ્રેશોલ્ડની વેલ્યુ હશે અને એ પાથ પણ કેવો હશે? બેસ્ટ પાથ હશે. ઓકે. તો આ આપણા અલગ અલગ 5 સ્ટેપ્સ છે શેના માટેના? અલ્ગોરિધમ ઓફ મિનિમેક્સ એ બી. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે આપણે એ જોવાના છે કે આલ્ફા બીટા પ્રોસીજર છે એ વર્ક કેવી રીતના કરશે. બરાબર. તો એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરશું. એ એક્ઝામ્પલ આપણને અહીંયા ડાયાગ્રામમાં આપેલું છે. ઓકે. આફ્ટર એક્ઝામાઇનિંગ નોડ એફ we know that the opponent is guaranteed a score of -5 or less at C since the opponent is the minimizing player. હવે આપણે શું કરવાના છે? નોડ એફ આપણને જ્યારે મળ્યો ત્યાર પછી આપણે શું કરશું? ગેરંટી લેશું કે જે બી સ્કોર મળે છે એ કેટલો હશે? -5 અથવા તો એના કરતાં ઓછો હશે. બરાબર. એફમાં. બટ we also know that we are guaranteed a score of 3 or greater at node A, which we can achieve if we move to B. પછી શું આવશે? કે આપણને ગેરંટી જોઈશે કે 3 સ્કોર અથવા એના કરતાં વધારે આવવો જોઈએ. શેનો? એનો. તો એટલા માટે અહીંયા આપણે લખેલું છે A is greater than 3 and F -5. ઓકે. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? વિચ વી કેન અચીવ ઇફ વી મૂવ ટુ બી. એની વેલ્યુ એ 3 કરતાં વધારે ક્યારે મળશે? કે જ્યારે આપણે બીની વેલ્યુને મૂવ કરાવશું. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? કે કોઈ અનોધર મૂવ આપણે સિલેક્ટ કરીએ અનોધર પ્રોસીજરનો યુઝ કરીને કે જ્યારે સ્કોર કેટલો હશે? લેસ ધેન 3 હશે. બરાબર. તો આપણે શું કરશું? મૂવ કરાવશું એને બીમાં અને જ્યાં સુધી 3 કરતાં વધારે સ્કોર નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને એની વેલ્યુ મળશે નહીં. બિકોઝ આપણે એમાં કન્ડિશન લખેલી છે કે એની વેલ્યુ એ 3 કરતાં મોટી હશે. ઓકે.
ત્યાર પછી શું આપેલું છે, એની અધર મૂવ that produces a score of less than 3 is worse than the move to B. કીધું તે પ્રમાણે 3 કરતાં નાનું હશે તો એને શું કરશે, બીમાં મૂવ કરાવી દેશે. આફ્ટર એક્ઝામાઇનિંગ ઓનલી F, we are sure that a move to C is worth maximizing play and regardless of the score of node G. હવે આપણી પાસે F નોડની વેલ્યુ છે, બરાબર, કેટલી છે, -5, બરાબર. તો એના પરથી આપણે જીની વેલ્યુ લેશું અને સીની વેલ્યુ કઈ રીતના મળશે, લેસ ધેન -5, બિકોઝ એફની વેલ્યુ -5 છે એટલે આપણે કેટલી લેશું, સીની વેલ્યુ લેસ ધેન -5. ઓકે, સો વી નીડ નોટ ટુ એક્સપ્લોર નોડ જી, અને આપણને નોડ જીને એક્સપ્લોર કરવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી અહીંયા. સો નોટ only one node, but if we were exploring this 3 to 6 play, then we would have eliminated not a single node but an entire tree play deep. હવે અહીંયા આપણે શું કરવાના છે, એક જ નોડને લેવાના નથી, પણ એમાં શું કરશું, વધારે પ્લેયરને એડ કરતા જશું અને 1 by 1 આપણને નોડની વેલ્યુ મળશે અને ટ્રી જનરેટ થશે, બરાબર, કે જે રીતના અહીંયા આપણને દેખાય છે એ રીતના. A ઇઝ ગ્રેટર દેન 3, ધ્યાન એ પરથી શું મળશે, B અને C, અને B પરથી DE મળશે અને C પરથી FG મળશે. ઓકે, ત્યાર પછી શું આપેલું છે, હવે આપણે 2 થ્રેશોલ્ડ લેવાના છે, આલ્ફા અને બીટા, અને બેવનો આપણે યુઝ કરશું શેના માટે, જે આપણને ડાયાગ્રામ 10.2માં આપેલું છે એના માટે. ફિગર આપણને દેખાય છે અહીંયા 10.2 શેના માટે આપેલી છે, આલ્ફા બીટા કટ ઓફ માટે, બરાબર. અને એમાં આપેલું છે એ છે મેક્સિમાઇઝિંગ પ્લે, પછી મિનિમાઇઝિંગ પ્લે, પછી પાછું મેક્સિમાઇઝિંગ પ્લે અને મિનિમાઇઝિંગ પ્લે. ઓકે, તો આપણે 1 by 1 જોઈએ. આખું આપણને ટ્રી આપેલું છે, બરાબર. એમાં રૂટ નોડ છે A અને એની નીચે છે B અને C. તો અહીંયા 3 આવશે વેલ્યુ, તો એને શું કરશે, એક્સેપ્ટ કરશે. કોણ, B. When this alpha value is passed down to F, it will enable us to skip the exploration of L, and let's see how. હવે અહીંયા આપણે શું કરીશું, આલ્ફાની વેલ્યુને પાસ કરશું, બરાબર, ક્યાં, એફમાં, અહીંયા, બરાબર. કઈ રીતના પાસ કરાવવાના છે વેલ્યુને, તો તે આપણે જોઈએ. આફ્ટર કે ઇઝ એક્ઝામાઇન્ડ, વી સી ધેટ I is guaranteed a maximum score of 0, which means that F is guaranteed a minimum of 0. હવે આપણે K અને I ફાઇન્ડ આઉટ કરશું કે જે Fના સબ ટ્રી છે, Fના ચાલ છે, Fનો ચાલ છે I અને Iનો ચાલ છે K, બરાબર. તો એકની વેલ્યુ, Iની વેલ્યુ 0 હશે, તો ત્યારે આપણને શું ખબર પડશે કે Fની મિનિમમ વેલ્યુ 0 છે, તો જ Iની વેલ્યુ 0 મળી. બટ ધીસ ઇઝ લેસ ધેન આલ્ફાઝ વેલ્યુ ઓફ 3. 0 એ 3 કરતાં નાનો છે, બરાબર, અને આલ્ફાની વેલ્યુ કેટલી છે, 3 છે અત્યારે. બિકોઝ વી કેન ગેટ ધી સ્કોર ઓફ 3 બાય મૂવિંગ ટુ B રાધર ધેન મૂવિંગ ટુ I. હવે આપણી પાસે આલ્ફાની વેલ્યુ જે 3 છે એને આપણે શું કરાવવાના છે, મૂવ કરાવવાના છે. ક્યાં મૂવ કરાવશું, બીમાં, બરાબર, અને B પરથી પછી Iમાં મૂવ કરાવશું. ત્યાર પછી આપણે શું કરશું, નાવ વી એક્ઝામાઇન J એન્ડ વી yield 5 because it is greater than 0. હવે આપણે શું કરશું, J ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, બરાબર, અને એની વેલ્યુ કેવી હશે, જેની વેલ્યુ 0 કરતાં વધારે હશે. ઓકે, નાવ ધીસ વેલ્યુ બીકમ ધી વેલ્યુ ઓફ બીટા એટ નોડ C. હવે C નોડ પર આપણે કઈ વેલ્યુ લેવાના છે, બીટાની વેલ્યુ, બરાબર, અને એ કેવી હશે, 0 કરતાં વધારે હશે, એવું આપણે અહીંયા કન્સિડર કરવાના છે. ત્યાર પછી શું આપેલું છે,
it indicates that C is guaranteed to get a 5 or less. C ની વેલ્યુ કેટલી હશે? 5 અથવા 5 કરતાં ઓછી, એવું આપણે કન્સિડર કરી લઈએ. તો શું થશે? નાવ વી મસ્ટ એક્સપાન્ડ G. હવે આપણને Gની વેલ્યુ મળશે. ફર્સ્ટ M is examined and it has the value 7 which is passed to G as the tentative value, but now 7 is compared to beta 5. હવે અહીંયા આપણે શું લેશું? Gની વેલ્યુને આપણે એક્સપાન્ડ કરવાના છે અને એના માટે આપણે M યુઝ કરશું, બરાબર. બિકોઝ G શું છે? પેરેન્ટ નોડ છે અને એના ચાઇલ્ડ છે M અને N, એટલા માટે એમની વેલ્યુ છે 7 અને એનની વેલ્યુ છે 8. ઓકે, તો એટલા માટે આપણે Gની વેલ્યુ ને કમ્પેર કરશું 5 સાથે. તો 7 એ 5 કરતાં મોટો છે, Gની વેલ્યુ આપણે 5 કન્સિડર કરી શકીએ. ત્યાર પછી શું આપેલું છે? ઇટ ઇઝ ગ્રેટર એન્ડ ધી પ્લેયર હુઝ ટર્ન ઇટ ઇઝ એટ C ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ મિનિમાઇઝ. હવે આપણે શું કરવાના છે? Cની વેલ્યુને મિનિમાઇઝ કરશું, બરાબર. સો પ્લેયર વિલ નોટ ચૂઝ G which would lead to a score of at least 7. અને એટલીસ્ટ 7 સ્કોર હોય એવા નોડ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. અને શું થશે? સિન્સ ધેર ઇઝ એન અલ્ટરનેટિવ નોડ મૂવ ટુ F which will lead to a score of 5. હવે આપણે અહીંયા અલ્ટરનેટિવ નોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, બરાબર. અને એનો સ્કોર 5 છે કે 7 છે તે ચેક કરાવશું. So it is not necessary to explore any of other branches of G. અને અહીંયા આપણે એવું નેસેસરી નથી કે આપણે Gની બ્રાન્ચ એક્સપ્લોર કરવી જ પડે. મીન્સ G પરથી એના G આપણે રૂટ નોડ લઈએ તો એના આપણે પેરેન્ટ્સ અને ચાઇલ્ડ લેવા જ પડે, એવું નેસેસરી નથી, બરાબર. કે જે રીતના અહીંયા આપણે Fને રૂટ નોડ લઈએ તો એના પેરેન્ટ્સ IJ અને ચાઇલ્ડ KL થયા, બરાબર. તો આ આપણો ડાયાગ્રામ છે આલ્ફા અને બીટા કટ ઓફ્સ માટે. ફિગર 10.2. ઓકે, so here our AI unit number 6 is completed. First I will explain the basic introduction about game playing. Its definition is completed. Then we can start the Minimax search procedure, its explanation, its algorithm and its example are completed. Now today I will start the new topic which name is alpha beta cutoff. Okay, first the basic introduction is completed. Then we can use the Minimax algorithm for the algorithm of Minimax AB. Okay, one by one all steps are given. Step number 1 to 5 are given in the algorithm of Minimax AB. I will explain all steps one by one in detail and then we can learn the example of Minimax AB. Okay, here we can consider A as a root node and its parents are BC and child are D, E, F and G. So here this is the maximizing play and this is the minimizing play. Okay, then we can consider the big example in the figure 10.2. We can show the alpha and beta cutoffs and learn this example in detail. So here our unit number 6 game playing is completed. Now in the next video lecture I will start the unit number 7. Okay, thank you.
This unit is basic, okay, game playing. We all are understand, and 2-3 subtopics are given. So one topic is asked in your GTU examination. So prepare all the topics. Okay. Thank you.